tarih içerisinde Kürtlerin, Ermenilerin, Süryanilerin ortak vatanı olan bir coğrafya, ortak yurdu olan bir coğrafya. Birlikte, yan yana, kapı komşu, aynı mahallede yaşam sürdürmüş olduğumuz bir coğrafya. Ne zaman ki bu coğrafya tek bir ırk, yani tek bir millet, tek bir halk, tek bir inanç ve tek bir mezhebe dönüştürülmek istendi, yani teknikleştirilmek istendi, esas sorun burada başladı. Ve bu aynı zamanda kıyımı beraberinde getirdi. Միջագետքում եւ Քրդստանում քրդաբնակ տարածքներում հայերի, քրդերի, ասորների ընդհանուր հայրենիքը երբ բոլոր այն աշխարհագրական տարածքն էր, երբ բոլորն ապրում էին միասին եւ դրացի էին, մի օր հանկարծ որոշվեց, որ այս աշխարհագրական տարածքը պետք է ունենա մեկ կրոն, մեկ մշակույթ եւ այսինքն նույնացվի եւ մեկացվի, այդ ժամանակ սկսվեց ամեն ինչ, որը դարձավ կոտորածի հետ, որը իր հետ բերեց նաեւ կոտորածը։ Nasıl ki doğanın kendisi, nasıl ki tabiatın kendisi bir ekosistem ise ağaçlar kesildiğinde, nehirler kurutulduğunda, suyun akışıyla oynandığında tabiatın dengesinde bozulma oluyorsa bir coğrafyadaki var olan halkların, dillerin, inançların doğasıyla oynamak, bunlardan bir tanesini yok etmek, tıpkı beslenme zinciri gibi o coğrafyanın huzuru, barışı, kalkınması da bir nevi tehdit edilmiş oluyor. İşte bir kez daha bunu gördük, bir kez daha bunu yaşadık. Եվ ինչպես բնությունը մի էկոհամակարգ է, երբ ծառ ենք կտրում կամ գետ ենք չորացնում, բնությունը փոխվում է եւ սկսում է այլ հիմքերով առաջ գնալ, այնպես էլ աշխարհագրական մի կետում, երբ որ փորձում են մի ժողովրդի մի կրոն կամ մի մշակույթ վերացնել, այդ աշխարհագրական տարածքում անպայման խաղաղության եւ հանգստի հանդեպ մեծ սպառնալիք է առաջ գալիս եւ Երևան կատարված այսօր մենք եւս մեկ անգամ դա հասկացանք։ Beni bağışlarsanız bir noktayı daha ifade etmek istiyorum. Ձեր թույլտվությամբ մի կետ եւս ուզում եմ ձեր ուշադրության ներկայացնել։ Gerçekle yüzleşmeden, geçmişte yaşanan trajediyi kabul etmeden, yani hakikati görmeden adaleti inşa etmek çok zor. Öncelikle geçmişin vicdansızlığını vicdanımızda mahkum etmemiz gerekiyor, reddetmemiz gerekiyor o mirası. Եվ իրականության հետ չառեցվելով, իրականությունը չընդունելով ինչպես այն կա, երբեք չեն կարող արդարություն կառուցել, ու հենց դրա համար է շատ դժվար է արդարություն կառուցել, ու հենց դրա համար է որ ժամանակին տեղի ունեցած անխղճությունները մենք պետք է մեր խղճում բանտարկենք, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ կետի։ Ve şüphesiz ki 1915'i gerçekleştiren zihniyet, 1915-1914 katliamını gerçekleştiren zihniyet maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde halen yaşam sürdürmeye devam ediyor. Gerçekle yüzleşmeli ve adaleti tecelli etmeliyiz ki bu katliamın benzeri başka yerlerde yaşanmaz. Şu anda 1915 katliamını gerçekleştiren zihniyet, İttihat Terakki, Teşkilat-ı Mahsusa ve o katliamı gerçekleştiren kimi Hamidiye alayları mantığı aynen IŞİD mantığı olarak tekrar önümüze konulmuştur. Kobani'de 120 bini aşkın Kürt yerini terk etmek durumunda kaldı. Şengal'de sadece bir gecede 200 bini aşkın Kürt yerini terk etmek durumunda kaldı. Bir hafta içerisinde 2000'i aşkın Kürt kadını elleri kolları bağlanarak Musul pazarlarında satıldı. 1915'in 15 mantığının zihniyetinin, ideolojisinin tekerrürüdür.
1915-ի մտածելակերպն ու գաղափարախոսությունը մեր օրերում էլ շարունակվում են եւ կարելի ասել, որ Իթիադ թերակի մտածելակերպը այս Իթիադ թերակի արդիական տեսակը դա իշիցն է, որ այսօր գործում է եւ Համիդի ջոկատների հետ նրանք ոչինչով իրարից չեն տարբերվում, ինչպես Քոբանիում մոտ 100,000-ի մոտ քուրդ է տեղահանվել, մեկ գիշերում Շենգալում 200,000 քուրդ է տեղահանվել եւ 2000 կին այս ընթացքում ձեռքովոտ կապված վաճառվել է Մուսիի բազարներում։ Ama yeni bir gelişme var. Memnuniyet verici bir durum var. Artık Kobani'de, Şengal'de, Kerkük'te, yani Rojava'da Ermeni, Süryani, Kürt, Ezidi, Sunni barbarlığa karşı ortak cephede insanlık ailesinin onurunu korumak için direniyor, çaba sarf ediyor. Բայց հուսադրող իրավիճակներ են ստեղծվում այս ամենի արդյունքում, որտեղ Քերկուքում, Կոբանիում եւ մնացած տարածքներում, որտեղ գնում են հիմա հակամարտություններ, համատեղ ճակատ է ստեղծվել, որը պայքարում է հանուն արդարության եւ Bu çabalarımızı çoğaltmamız lazım. Եվ պետք է այս ջանքերը Ülkemizi շատացնել։ çoğaltmamız lazım. Եվ այս ջանքերը պետք է միասին շատացնել։ Yeni bir gelecek mümkündür. Birlikte yaşamak mümkündür. Նոր ապագան եւ միասին ապրելը հնարավոր է, պարզապես պետք է դրա համար ջանք թափենք միասին։ Ես ուզում եմ ընդհատեմ, շատ շնորհակալություն խնդրեմ։ Ես մեզ հետ է այսօր քուրդ ակտիվիստ Նուրջան Քայան։ Երևի թե այս խոսքից հետո խոսքը տանք իրեն պատրաստ է այսօր Ակտիվիստ է աբուկատովարակ սոզուսի դավիլексիորուս Ես հարց կարող եմ տալ, այո, ուրեմն Իսմայել Բեշիկչին իր խոսքում ասաց, որ եթե հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվեր կամ չլիներ, քրդական հարցը այսքան չէր խորանա։ Երևի թե փոխվեց որ ձայնը Չէ, ձայնը չէ, երևի դե թարգմանություն չի օգտագործվելու։ Օսման ձայնը դեպի թարգմանություն Օսման։ Ուրեմն Իսմայել Բեշիկչին իր խոսքում ասաց, որ ցեղասպանությունը հայոց եթե ճանաչվեր կամ եթե այդպիսի բան տեղի չունենար, քրդական հարցը այսքան չէր խորանա։ Արդյոք դասեր նա ևս այդպես է մտածում եւ կան զուգահեռներ։ Ինչու՞մն է նա տեսնում քրդական հարցի լուծումը, գուցե գլոբալ հարց եմ տալիս, բայց ինքը որպես ակտիվիստ։ İsmail Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Şöyle ki, hiçbirimiz tarihte geriye doğru bir yolculuk yapamayız. Eğer ki Ermeni soykırımı yaşanmasaydı, nasıl bir coğrafyada, ne tip koşullarda bugün yaşardık bunu bilmiyoruz. Ama emin olabileceğimiz bir şey var ki soykırım yaşandı. Soykırımı gerçekleştiren pek çok insan Cumhuriyet kurulurken de kuruluşta yer aldı ve sonrasında da korundu. Ve o zihniyet Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkenin yönetimine egemen oldu. Bu şartlarda bu şekilde idare edilen bir ülkede soykırımla yüzleşmeden, cezalandırmadan, bu büyük suçluları cezalandırılmadan ve mağdurların adalete erişimi için hiçbir tedbir alınmadan böyle bir ülkede başka halklara karşı da suçlar işlenmesi çok doğaldı. Çünkü bu zihniyet bugüne kadar hep devam etti. Ve bu zihniyetin mağduru sadece Kürtler olmadı. O ülkede yaşamaya devam eden diğer Müslüman olmayan topluluklar, Türkiye'de yaşamaya devam eden kalan bir avuç Ermeni ve bütün halklar o kurucu ideolojinin mağdurları oldular. Son olarak eğer ki o ülkede Hrant Dink öldürüldüyse, Sebat Balıkçı öldürüldüyse, hala çözülmemiş bir Kürt sorunu varsa hepsinin sebebi o ülkede tekçi bir zihniyetin egemen olmasıdır.
Համաձայն եմ Իսմայիլ Բեշիկչիի ասածներին եւ ես էլ այդպես եմ կարծում, բայց ցավոք չենք կարող հետ ճանապարհորդություն կատարել դեպի պատմություն եւ չենք կարող իմանալ, եթե հայոց ցեղասպանությունը չլիներ, ինչպես կլինեին պայմանները, ինչպես կապրեին փոքրամասնությունները եւ ընդհանրապես ինչպեսին կլիներ Թուրքիան, բայց մի բան վստահ է, գիտենք, որ ցեղասպանություն է եղել եւ գիտենք, որ այդ մտածելակերպը, որ իրականացրեց ցեղասպանությունը, շարունակեց պետություն ստեղծել Օսմանյան կայսրությունից հետո եւ շարունակեց գերիշխել իր մտածելակերպով եւ հանցավորները եւ զոհերը, այսպես ասած, երբ որ չկա պատիժ եւ փոխհատուցում եւ արդարացում այս մարդկանց համար, բնական է, որ շարունակվելու է նման մտածելակերպը եւ կարող եմ ասել, որ այդ ողբերգությունների ժամանակ միայն քրդերը չեն, որ դուժել են, բոլոր ոչ մուսուլման փոքրամասնություններն են դուժել, մի բուր հայերն են դուժել, որ մնացել էին արդեն եւ եթե այսօր այդ երկրում շարունակում են Հրանտ Դինկերը եւ Սևակ Բալուչիները սպանվել եւ եթե կա դեռ չլուծված քրդական հարց, դա նշանակում է, որ այդ երկրում շարունակում է մեկացնելու գաղափարը աշխատել, այսինքն մեկ պետություն, մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, մեկ լեզու։ Ես հարց ունեմ, ինքը կին է, արդյոք դժվար չի այդտեղ կին ակտիվիստ լինելը։ Վտանգավոր է։ Bence dünyanın her yerinde kadın olmak zor. Her yerde kadınlarla ilgili sorunlar var. Ama özellikle Türkiye'de bir kadın aktivist olarak bir kaygı duyduğumu söyleyemem. Իհարկե աշխարհի բոլոր անկյուններում է դժվար կին լինել եւ կին ակտիվիստ լինել, բայց չեմ կարող ասել, որ Թուրքիա, հենց Թուրքիայում ակտիվիստ լինելու համար ես ինչ-որ մտավախություններ ունեմ։ Kadınlar siyasi mücadele ederken bazen kimliklerinden, cinsiyet kimliklerinden dolayı da ikinci bir kere mağdur olabiliyorlar. Ama buna rağmen Türkiye'de kadın hareketi çok güçlüdür. Kürt siyasi hareketinde de kadının varlığı çok güçlüdür. Քաղաքական պայքարի ժամանակ կանայք միշտ իրենց սեռից բացի երկրորդ անգամ որպես քաղաքական գործիչ լինելով են հանդիպում խոչընդոտների եւ չնայած սրա Թուրքիայում կա կանացի քաղաքացիական եւ քաղաքական ակտիվ շարժում, որը շատ հաջողակ է չնայած բոլոր խոչընդոտներին։